May the holy name of God be glorified. ഇവിടെ ക്രമീകരിച്ച രക്ഷാമാർഗം മിനിസ്ട്രീസിൻ്റെയും ABC സഭയുടെയും ഈ വർഷത്തെ കൺവെൻഷന്റെ അവസാനത്തെ രാത്രിയിലേക്ക് നാം വന്നിരിക്കുകയാണ്. And we have come to the closing night, the final night of this meeting that was organized by Rakshamarga Ministries. വന്നുചേർന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഓർക്കുന്ന സ്തോത്രം. And I praise God for everybody who is gathered here tonight. ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ബഹുമാന്യ ദേവദാസൻ പസുബാബു തോമസ് അവരുടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ, സഹോദരങ്ങൾ, പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെയും സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. And I praise and thank God for the pastor who is ministering in this church, Reverend Babu Thomas, and his family, and also all the members of this church. എനിക്ക് മുൻപ് ശുശ്രൂഷദാസൻ പാസ്റ്റർ റോയ്, And Pastor Roy was minister from God's word just before me. എൻ്റെ ബഹുമാന്യ അധ്യാപകൻ, ന്യൂയോർക്ക് ശാലയം ഏജീജത്തിൻ്റെ പാസ്റ്ററായിരിക്കുന്ന MG ജോൺസൺ അവർ, my teacher and also the pastor of Salem Assembly of God, Pastor MG Johnson. എൻ്റെ പ്രിയ സ്നേഹിതൻ പാസ്റ്റർ CV എബ്രഹാം, My good friend Pastor CV Abraham. പാസ്റ്റർ തോമസ് ഇരങ്ങാടി, മറ്റ് ബഹുമാന്യരായ ദൈവദാസന്മാർ, പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഓർത്ത് സ്തോത്രം. Pastor Thomas Karangal and all the other respected men of God and all the brothers and sisters here, I praise God for all of you. കഴിഞ്ഞ രാത്രി നിങ്ങളോട് വിചാരിപ്പാൻ കർത്താവ് കൃപ ചെയ്തു. ഇന്ന് രാത്രിയും ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. Last night God gave me the grace to be with you all and to minister, and tonight God is once again going to do great things in our midst. അവൻ കർത്താവ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ പട്ടണത്തിൽ ഒരു ഉണർവിനെ ആരംഭം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ്. And as the pastor was saying, this is marking the beginning of a revival in the city. അവൻ ഒരിക്കൽ ഞങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന രാത്രി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ഞാൻ അവരുടെ കാര്യം പറഞ്ഞത് ഓർമ്മിക്കും. അവർ ഇന്നലെ അവർ ഓർമ്മിച്ചപ്പോഴാണ് ഞാനത് ഓർത്തത്. One day as I was spending some time with the young people and spending some time in prayer, I remember one thing that I shared with them. അത് വെറും ഒരു വാക്കായിട്ടുള്ള പറഞ്ഞത് നിയോഗം ഉണ്ടായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ്. And I didn't simply say that, but it was said according to a leading of the Holy Spirit. ഞാൻ അവരോട് ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്, ഈ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന കഴിയുമ്പോൾ അവൻ ഇതിനെ തുടർന്ന് ഉപവാസവും പ്രാർത്ഥനയും ഈ പട്ടണത്തിൽ ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ്. And this is what I said. Once this fasting prayer is going to conclude, as a continuation of this, there are going to be more fasting and prayers in the city. ഞാനും ബഹുമാൻ ദേവദാസൻ ബാബു തോമസ് യാത്ര ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു, ഇന്നത്ര കൊണ്ട് ഈ ഉണർവ്, ഈ യോഗം തീർന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ യോഗം നടത്തുകയും. One day as I was traveling with Pastor Babu Thomas, I asked him that if this revival that is starting here today, if it's not going to end, then where are we going to continue our meetings? ആമേൻ. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം, അതിവിടെ ബാക്കിയുള്ള സഭകൾ ഏറ്റെടുത്തു. And he told me that the rest of the churches are going to embrace the revival and they are going to carry it forward. ഇന്ന് ഉണർവ് എല്ലാ സഭകളും ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. And I praise and thank God that other churches are catching up on this revival and it's going to go forward. ആമേൻ. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പല നോട്ടീസുകളും ഞങ്ങൾ കാണാനിടയായി. And in the past few days we were able to see that in many different audiences. ഇന്ന് വൈകിട്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന അവസരത്തിൽ ഒരു ദേവദാസനെ വിളിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, വരുന്ന മാസം ചില ദിവസങ്ങൾ അവിടെ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. And just before coming here this evening, a man of God called me and said that their church is also having a few days of fasting and prayer. ഉപവാസവും പ്രാർത്ഥനയും എവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ടോ അവിടെ എല്ലാം വലിയ വിടുതലുണ്ടായി. And wherever fasting and prayer has happened and the people of God came together, there has been great deliverances. അവിടെ ഉണർവ് സംഭവിച്ചു. And there has been great revival in those places. ഉപവാസത്താലും പ്രാർത്ഥനയാലും അല്ലാതെ ഈ ജാതി നീങ്ങി പോവുകയില്ല. And without fasting and prayer, these kind of things will not go away. ഉപവാസത്തിന്റെയും പ്രാർത്ഥനയുടെയും ശക്തി വളരെ വലുതാണ്. And the power of fasting and prayer is tremendous. ആദ്യത്തെ പുതിയ നിയമത്തിന്റെ ഉപവാസം നടന്നത് മർക്കോസിന്റെ മാളികയിലാണ്. And the first fasting prayer of the New Testament church happened in the upper room of Mark. അവൻ ഒരു ദിവസമല്ല, It was not one day, 2 ദിവസമല്ല, not 2 days. അവൻ ചില ദീർഘ ദിവസങ്ങൾ, 10 ദിവസം അവർ ഉപവസിച്ചു. For a few days, approximately 10 days, they came together for fasting and prayer. അവൻ കർത്താവ് അതെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് സ്വർഗ്ഗാരോഹണം ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് തന്റെ ശിഷ്യർക്ക് പ്രത്യക്ഷനായിട്ട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ യെരൂശലേമിൽ നിന്ന് വാങ്ങിപ്പോകാതെ എന്നോട് കേട്ട പിതാവിന്റെ വാഗ്ദത്തത്തിനായി കാത്തിരിക്കുക. After the resurrection of Jesus Christ, before he ascended to heaven, he told his disciples, do not depart from Jerusalem, but you can tarry in Jerusalem and wait until you receive power from above. അവൻ എന്തുകൊണ്ടോ അവരോട് പറഞ്ഞില്ല, ഇത്ര ദിവസം കാത്തിരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ല. For whatever reason, Jesus didn't give them a number of days to wait for it. അവരോട് കാത്തിരിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഇത്രയും ദിവസമാണ്. And
Jesus asked them to tarry for this long അവൻ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് ശക്തി ലഭിക്കുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കണം. until you receive power from above. You have to wait ഉയരത്തിൽ നിന്ന് ശക്തി ലഭിക്കുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കണം. until you receive the power from above. You have to wait. അവൻ ഒരു ദിവസം ഇരുന്നു, And they waited for 1 day. 2 ദിവസം ഇരുന്നു, They sat for another day. 3-ാം ദിവസം ഇരുന്നു, Even for the 3rd day 4-ാം ദിവസം ഇരുന്നു. and the 4th. അവർക്ക് എഴുന്നേറ്റ് പോകാൻ തോന്നിയില്ല. And they didn't have any ഓരോ desire to ദിവസം get away. കഴിയുന്നതനുസരിച്ച് And as each day was going forward, അവൻ വാഗ്ദത്തം അകത്ത് കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് because they have received the promise from Jesus, കർത്താവ് അതുവരെ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിറവേറി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് and because everything that Jesus had told them അവൻ they had fulfilled, കർത്താവ് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ വിശ്വാസ്യതയുള്ളത് കൊണ്ട് and because they knew they can believe and trust in what He has promised, അവൻ ആ വാഗ്ദത്തത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക. and because of that they waited until the promise was fulfilled. ആ വാഗ്ദത്തത്തിന് വേണ്ടി അവർ കാത്തിരിക്കുക. And they were waiting for the fulfillment of the promise. അവനൊരു ചെറിയ വാഗ്ദത്തമല്ല, It was not a simple promise. അവനൊരു ചെറിയ വാഗ്ദത്തമല്ല, It was not a simple promise. ഒരു വലിയ വാഗ്ദത്തം, It was a great promise. ഒരു വലിയ വാഗ്ദത്തം. It was a big promise. അവന് വലിയ വാഗ്ദത്തം നിറവേറണമെങ്കിൽ വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. And if you want to see the fulfillment of a great promise, you have to pay a great price. അവൻ വലിയ വിലപിടിപ്പുള്ള കാര്യം വാങ്ങണമെങ്കിൽ അതിന് വില മുടക്കിയേ മതിയാവൂ. And if something is precious, then you have to also pay a price that is big. അല്പം വില കൊടുത്ത് വിലയേറിയതൊന്ന് വാങ്ങാമെന്ന് നാം ചിന്തിക്കരുത്. Don't think that you can get something that is precious for something that is cheap. അവൻ 10 ദിവസം ഒരു കാത്തിരുന്നു. And for 10 days the people waited. ആ 10 ദിവസം കാത്തിരുന്നതിന് പ്രത്യേകതയുണ്ട്. And there is something special about the waiting of 10 days. അവൻ ദൈവം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ If God has told you something, ആ പറയുന്നത് അനുസരിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ and when somebody is ready and prepared to obey, അവൻ ദൈവത്തെ അനുസരിച്ചുവെന്നും ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം അവൻ എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ദൈവമുഖം അന്വേഷിച്ചുവെന്ന് 4 നാളുകൾ അറിയും. and the people will come to know that he has received a promise, he is sitting in the presence of God, and he is seeking the face of God, and everybody will see that. വേണമെങ്കിൽ 2-ാം ദിവസം ഈ മഹത്തായ വാഗ്ദത്തം നൽകി ഇവരെ പറഞ്ഞയക്കാമായിരുന്നു. And maybe God could have fulfilled his promise on the 2nd day and let them go. പക്ഷെ 10 ദിവസം അവൻ താമസിച്ചു. But he waited for 10 days. 10-ാം ദിവസം അവിടെ ഒരു വലിയ സംഭവം നടക്കുകയാണ്. And on the 10th day, a great event is happening. അവന് വേറൊന്നുമല്ല, പെന്തക്കോസ്ത് നാൾ. And that is the festival of the Pentecost. പെന്തക്കോസ്ത് നാളിൽ And on the day of the Pentecost, അവൻ പല ഭാഷക്കാരായ 18-ലധികം ഭാഷക്കാരായ ആളുകൾ അന്ന് അവിടെ കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട്. and on that day, people of different language groups have come there, more than 18 different languages. അതെല്ലാം ഞാൻ പറയാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല. I'm not going to go into all of that. അത്രയും ആളുകൾ കൂടി വന്നയിടത്ത് And when all these people have come ഒരു together, വലിയ പുരുഷാരത്തെ സാക്ഷിയാക്കി and in front of a big multitude of people, അവൻ ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തം അങ്ങോട്ട് അയക്കാൻ തുടങ്ങി. and God began to fulfill his word. ആ ദൈവിക വാഗ്ദത്തത്തിന്റെ നിവർത്തി And the fulfillment of the promise, അതൊരു ചെറിയ നിവർത്തിയായിരുന്നില്ല. it was not a simple thing. ആ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് ശക്തി അവരുടെ മേൽ പകർന്നപ്പോൾ And when they received the power from above, അവൻ പിൽക്കാലത്ത് അവരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: and this is what we hear about, അവരിവർ ഭൂമിയിലെ കീഴ്മേൽ മറിക്കുന്നവരെന്ന് പറയുന്നത്. and they began to become a people who come ഭൂമി
അത് ഉത്സവത്തിന്റെ മഹാദിനമായ ഒടുക്കത്തെ നാളിൽ On the last day of the great festival, യേശു നിന്നുകൊണ്ടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു. Jesus stood and proclaimed, ദാഹിക്കുന്നവനെല്ലാം എന്റെ അടുക്കൽ വരട്ടെ. everybody who is thirsty, come unto me. ദാഹിക്കുന്നവനെല്ലാം എന്റെ അടുക്കൽ വരട്ടെ. Everybody who is thirsty, come unto me. അവൻ ഇന്ന് രാത്രി, ഇത് കടശി രാത്രിയാണ്, അവസാന രാത്രിയാണ്. And this night is the last night of this meeting. അവൻ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു ഉണർവിന് വേണ്ടി, ന്യൂയോർക്ക് പട്ടണത്തിന്റെ ഉദ്ധാരണത്തിന് വേണ്ടി ദൈവസന്നിധിയിൽ കഴിച്ച പ്രാർത്ഥനയുടെയും ഉപവാസത്തിന്റെയും അവസാന രാത്രിയാണ്. And this is the last night of this fast for the revival from ഇന്ന് God. രാത്രി ഒന്നെനിക്കറിയാം, And I know one thing about ഈ tonight. രാത്രി ഒരു വെറും സാധാരണ രാത്രിയല്ല. This is not an ordinary night. ഇതൊരു സാധാരണ രാത്രിയല്ല. This is not an ordinary night. നീ അസാധാരണമായ ഒരു കാര്യം ദൈവത്തോട് പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ And if you're expecting something extraordinary from God, അവൻ നീ നാളും മാറിയവനെ പോലെ ഇവിടെ പോകാൻ പോകുകയാണ്. I'm going to go out from this place as a അവന് എനിക്കുള്ള സംശയമുണ്ട്, I am so sure about എനിക്ക് that. നല്ല ഉറപ്പുണ്ട്, And I am sure about that. എനിക്ക് ക്രിസ്തുവിൽ നല്ല ഉറപ്പുണ്ട്. I have great faith in കഴിഞ്ഞ Him. ദീർഘദിവസങ്ങളായി For the last many days, അവൻ ദൈവമുഖം അന്വേഷിച്ച് and you are seeking God's face. ഉപവസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും You ചെയ്യുമ്പോൾ have been fasting and praying. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിലേക്ക് നമ്മൊരു ദൂതുണ്ട്. This is a message that the Spirit of ഈ God രാത്രി has ഞാൻ given. വിളിച്ചു പറയാൻ പോകുകയാണ്. And tonight I'm going to proclaim that. അവൻ ഒരുക്കമുണ്ടോ? Are you ready? തയ്യാറാണോ? Are you prepared? ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം ഇന്ന് രാത്രി And the glory of God tonight. എന്റെ ശരീരം അറിയാൻ പോകുകയാണ്. You are going to feel it in നിന്റെ your mind. മനസ്സ് അറിയാൻ You പോകുകയാണ്. are going to feel it in your mind. നിന്റെ ആത്മാവ് അറിയാൻ And you പോകുകയാണ്. are going to feel it in your നിന്റെ spirit. കുടുംബം അറിയാൻ പോകുകയാണ്. The glory of God is going നിന്റെ to feel സഭ it. അറിയാൻ പോകുകയാണ്. It's going to be revealed in നിന്റെ your church. യേശു അറിയാൻ പോകുകയാണ്. And in your heart it's ഈ going to be revealed. രാത്രി ഒരു അസാധാരണ രാത്രിയാണ്. But tonight is an extraordinary night. It is an extraordinary night. രാത്രി Tonight, അത്ഭുതങ്ങളുടെ ചിന്തയ്ക്കായി let's turn to God's word. വിശുദ്ധ തിരുവെഴുത്തിൽ നിന്ന് Let's turn to His word. അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തി 2-ാം അധ്യായം Acts of Apostles chapter 2. 24-ാം വാക്യം ഒരാൾ വായിക്കാം. We're going to read verse 24. Praise God. Hallelujah. അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തി 2-ാം അധ്യായം 24-ാമത്തെ വാക്യം. ദൈവമോ മരണഭാഷകളെ അയച്ചിട്ട് അവനെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു. കാരണം അവനെ പിടിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് അസാധ്യമായിരുന്നു. Whom God raised up, having loosed the pains of death, because it was not possible that he should be held by it. മരണം അവനെ പിടിച്ചു വെക്കുന്നത് അസാധ്യമായിരുന്നു. Because it was impossible that death could hold him ഇന്ന് down. രാത്രി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പ്രസംഗിക്കാൻ പോകുന്ന ദൂതാണ്. And this is the message I want to proclaim today. അവന് ദൈവം എനിക്ക് തന്നൊരു ദൂതാണ്. And this is a message that God has laid അവന് upon മരണം അവനെ പിടിച്ചു വെക്കുന്നത് അസാധ്യമാണ്. It was impossible that death could hold him down. അവൻ ദൈവത്തിന്റെ നിയോഗം പ്രാപിച്ച, And he has received the anointing of God. ദൈവത്തിന്റെ നിർണയം പ്രാപിച്ച, He has received the purpose of God. ദൈവം ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന And God has decided
Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ Praise the Lord. മോശയെ കുറിച്ചൊരു ദൈവിക നിയോഗമുണ്ട്. God has a plan about the life of Moses. അവൻ ദൈവത്തിന്റെ ജനനെ നാം ഒരു കാര്യം തിരിച്ചറിയണം. And people of God, we need to understand this. അവന്റെ തലമുറയെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിന് ഒരു ഉദ്ദേശമുണ്ട്. God has a plan about your children. അവൻ ഈ 10 മാസം ഉദരം കൊടുത്ത് And you are carrying this child for 10 months. അവൻ അങ്ങനെയുള്ള മാതാവേ, All mothers who listen അവന് to me. ജന്മം കൊടുത്ത പിതാവേ, All fathers who are listening നിന്റെ to me. തലമുറയെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിന് ഒരു ഉദ്ദേശമുണ്ട്. God has a plan about your children. അവൻ ഡോക്ടറാകട്ടെ, Or maybe he will become a doctor. അവൻ അവിടെ ഏത് പ്രൊഫഷനിൽ വരട്ടെ, No matter what profession he ഏത് gets to. ഉദ്യോഗം ഭരിക്കട്ടെ, No matter what job he പക്ഷേ has. അവനെ കുറിച്ചൊരു ഉദ്ദേശമുണ്ട്. God has a plan about your അവനെ life. കുറിച്ചൊരു ഉദ്ദേശമുണ്ട്. God has a plan about അവനെ your life. ശത്രു കാണാൻ പാടില്ല, And the enemy should not അവനെ see it. ദുഷ്ടൻ കാണാൻ പാടില്ല, The enemy should not see it. അവനെ അശുദ്ധൻ കൊല്ലാൻ പാടില്ല, And no unclean person should not see it. കുതികാൽ കുതികാൽ ഉയർത്താൻ പാടില്ല. And the enemy should not rise up against you. അവനെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് And he's going to be നിന്റെ protected. ചുമതലയാ, And it's your നിന്റെ responsibility. കടമയാ. It is our responsibility. അവനെ പ്രസവിച്ച് നല്ലവനാണ് വളർത്തേണ്ടത്. You give birth to a child and somebody else should അവനെ take care ജന്മം of it. കൊടുത്തിട്ട് ആരെങ്കിലും വളർത്തേണ്ടതല്ല. It is not that somebody else should take care of your child. അവനെ ശിശുസുന്ദരനാണെന്ന് കേട്ടിട്ട് When they saw the child was beautiful, അവനെ വളർത്താൻ, അവനെ സൂക്ഷിക്കാൻ, അവനെ സംരക്ഷിക്കാൻ അവന്റെ മാതാപിതാക്കൾ തയ്യാറാവുകയാണ്. and the parents are ready and prepared to take care of this child and to bring him up and to hide him. അവനെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട സമയത്ത് സൂക്ഷിക്കാതെ And if you are not protecting the child, then he should be protected. പിൽക്കാലത്ത് വല്ലവരും സൂക്ഷിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ And later on you say somebody else should take care of your child. അവനെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട സമയത്ത് സൂക്ഷിക്കാതെ, If you are not taking care of your child, നീ then അവനെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട സമയത്ത് സൂക്ഷിക്കാതെ if you are not protecting your child, then you കാലങ്ങൾ should. കഴിഞ്ഞിട്ട് And after some time, അവനെ രക്ഷിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ and if you cry out, say, my അവന് God, ഒരർത്ഥമില്ല, there is no meaning for your child. ഒരർത്ഥമില്ല. There is no meaning. അവനെ നീ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത്, You have to protect നീ your child. സൂക്ഷിക്കണം. And you have to do it. അവൻ നിന്റെ തലമുറയെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് You have to protect your നിന്റെ child. കടമയാ. It is your നീ responsibility. സൂക്ഷിക്കേണ്ട സമയത്ത് At the time when you have to take അവനെ care of your child. മരണത്തിന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു, മരണത്തിന് And ഏൽപ്പിച്ചു you കൊടുത്തു, delivered him up to death. പിശാചിനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു, You delivered him up to the enemy. അവനെ പിശാചിനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. And you delivered your child up to the അവനെ enemy. നീ വളർത്തേണ്ട സമയത്ത് When the time that you should have protected your അവനെ child. വളർത്തി, That somebody else was taking care of അവനത് your child. വളർത്തും വളരുകയില്ല. And then he is now growing up boy. ഇത് വല്ലവനും വളർത്തുകയാ. And somebody else is bringing up your child. അവൻ എന്നിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് കളയണ്ടോ? And is there any meaning now crying about it ഇന്ന് രാത്രി tonight? അവൻ ദൈവം അതിന്റെ മേലൊരു പ്രവൃത്തി
ദൈവത്തിന്റെ ദാനം or the gift of God. രണ്ട് കൈകൾ നീട്ടി വാങ്ങിക്കാൻ തയ്യാറായി. They have received, they are prepared to receive the രണ്ട് gift of കൈകൾ God. നീട്ടി വാങ്ങാൻ തയ്യാറായി. Oh, they have received it with both hands. അവൻ ഇവൻ പുറത്തു വന്നാൽ And when the child came out, ഇവനെ കൊന്നുകളയുമല്ലോ എന്ന് ചിന്തിച്ച് oh, they didn't think that this child will die. അവൻ എന്നാലും പുറത്തു വരണ്ട എന്ന് ചിന്തിച്ചില്ല. And they didn't think that this child should not be ഞാൻ born. പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായി കാണും. I think you understood what ഞാൻ I said. പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായി കാണും. I think you understood what I said. ശിശു പുറത്തു വന്നെങ്കിൽ സുന്ദരനാണോ അറിയാൻ പറ്റൂ. Only when the child is born can you know that this child is beautiful. ഇന്ന് ശിശു പുറത്തു വരാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ലല്ലോ. And in many cases the child is not allowed to come out. അവൻ എന്തിന് പ്രതിയോഗി വന്നോ? എന്തിന് പ്രതിയോഗി വന്നോ? Oh, why is the enemy have to kill? നീ തന്നെ കൊലപാതകിയല്ലേ? Oh, you may sometimes be ourselves kill. നീ തന്നെ കൊലപാതകിയല്ലേ? We ourselves are not നീ right. അതിന് ഉപാധികൾ പറയുകയല്ലേ? Yeah, sometimes we make നീ excuses അതിന് for that. ഒഴിവുകൾ പറയുകയല്ലേ? We make excuses for നീ that. അതിന് ഉപാധികൾ പറയുകയല്ലേ? We find excuses for doing it. എങ്ങനെ വളർത്തും? How can I bring this child? എങ്ങനെ ചെലവിന് കൊടുക്കും? How can I എങ്ങനെ provide for him? പഠിപ്പിക്കും? How can I teach him? 100 ചോദ്യങ്ങളാ. Oh, 100 different questions. അവൻ മക്കളെ യഹോവ നൽകുന്നത്
എഴുന്നേൽപ്പിക്കും. Somebody else will stand for it. ദർശനം അനുസരിക്കുന്നവരെ All the people who will do. ദൈവം സൂക്ഷിക്കും. God is going to protect. ഒരു ബാധയും അവനെ അടുക്കയില്ല. And no affliction will come near ഒരു him. ബാധയും അവനെ കൂടാതെ അടുക്കത്തില്ല. And no affliction will come near his tent. കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ? Do you know why? ദൈവം ദർശനം കൊടുത്തവരെ, God has given him a vision. ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം ചെയ്യാൻ ദൈവം കണ്ടിരിക്കുന്നവരെ God has seen him to fulfill his ദൈവം will. സൂക്ഷിക്കും. God is going to protect you. ദൈവത്തിന്റെ ദൂതനെ അയക്കും. God will send his angels. അവന്റെ കാൽ കല്ലിൽ തട്ടിപ്പോകാൻ അനുവദിക്കില്ല. So that your foot will not dash against the stone. അവനെതിരെ പ്രതികൂലങ്ങൾ വർദ്ധിക്കാം. Maybe you are facing ഈ obstacles. ചൂട് വർദ്ധിക്കാം. Maybe you go through a അവൻ fire. അവൻ പ്രതീക്ഷിക്കാം. Maybe you could be stoned. അവൻ കല്ലേറ് കൊണ്ടാലും Even though you are stoned. തീ അതിശക്തിയോടെ എരിഞ്ഞാലും Even if the fire is burning against you. ദർശനം അകത്ത് പ്രാപിച്ചവനെ You have never seen the vision ആ of God. ദർശനം കെടുത്താൻ കഴിയില്ല. Or nothing can quench the vision of God. പുറത്ത് തീയേക്കാൾ Because of the God of the fire outside. അകത്തൊരു തീയുണ്ട്. There is a fire inside of you. അകത്തൊരു തീയുണ്ട്. There is a fire inside you. അകത്തൊരു തീയുണ്ട്. There is a fire inside you. അകത്ത് തീയുള്ള ദൈവത്തിനോട് സ്തോത്രം. അവന്റെ ദർശനത്തിന് ഒരു അവധി വച്ചിരിക്കുകയാണ്. അവന് സംഭവിക്കും. അവന് സംഭവിക്കും. ഈ പട്ടണത്തിൽ And in this city, ഞാൻ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയത്, I came to know one thing. അവൻ പല പ്രിയപ്പെട്ടവരും Many dear people, അവൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചിറങ്ങിയ ശേഷം പലരും എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം, after preaching the other day, many people came to me ഈ and said, പട്ടണത്തിൽ ഒരു താരണത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയായിരുന്നു. there are many people who are praying for a revival in the ഈ city. പട്ടണത്തിൽ ഒരു ഉണർവുണ്ടാകാൻ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയായിരുന്നു. People are praying for a revival in the ഈ city. പട്ടണത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ സഭയുടെ മടങ്ങി വരാൻ ഞങ്ങൾ ആദ്യോടെ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. Our people were waiting and praying so that the church അവൻ അങ്ങനെ ആദ്യോടെ കാത്തിരുന്ന് And if you are waiting for the Lord for prayer, വ്യാപക
തിരിച്ചറിയണം. You have to understand that God is going to visit you. ആമേൻ. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. പണ്ട് ഡ്രംസെറ്റ് ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് At a time when we didn't have a drum set, അവൻ എല്ലാ കട്ടകളുമുള്ള കീബോർഡുള്ള കാലത്ത് when we didn't have a keyboard, അവൻ പുത്തൻ തരം റോപ്പ് പോപ്പ് സംഗീത സംവിധാനങ്ങളില്ലാത്ത കാലത്ത് when we didn't have pop music, അവൻ ദൈവത്തിന്റെ പങ്ക് all the people of God, അവൻ കഷ്ടതയാണെങ്കിലും പട്ടിണിയാണെങ്കിലും even though they were enduring hardship, ഒരുപക്ഷെ എല്ലാം വെറുത്ത് or they have left everything, പാപത്തോട് പ്രാണത്യാഗത്തോട് പോരാടി and they were fighting against sin even unto the end of ജീവൻ their life. പോയാലും അവൻ പാപം ചെയ്യില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് And even if they lose their life, they will not surrender to sin. പ്രാണൻ പോയാലും പാപത്തോട് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് Even if they lose their life, they will not compromise with sin. ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്ന് ഭക്തന്മാരുടെ തലമുറ And there were saints of God like that, and we are the ഇന്ന് disciples. വന്ന് എല്ലാം വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും തയ്യാറായി. But now we are willing to compromise on everything. ആമേൻ. ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു. And the word of God says, അത് വേറെ പശ്ചാത്തലമാണെങ്കിലും even though it's from a different ആമേൻ background, ഇവിടെ ഞാനൊന്ന് ഉദ്ധരിച്ചുകൊള്ളട്ടെ. let me say what the word of God ആമേൻ. ശൂന്യമാക്കുന്ന മ്ലേച്ഛത Oh, that is the abomination. വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ When the abomination of the desolation is in the അവൻ holy place. ബോധമുള്ളവൻ If you understand it, കണ്ണടഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തവൻ all people who still have a കാഴ്ച vision, മങ്ങിയിട്ടില്ലാത്തവൻ who still have a clear vision, തിരിച്ചറിയണോ? you need to ഇത് realize അന്ത്യകാലമാ. these are the end ഇത് times. അന്ത്യകാലമാ. These are the end times. അന്ത്യകാലത്ത് And in the end times, വിശ്വാസത്യാഗം സംഭവിക്കുകയും people will reject their faith. അധർമ്മമൂർത്തി വെളിപ്പെടുകയും വേണം. And all the unrighteousness will come forth. അധർമ്മമൂർത്തിയുടെ ഏജന്റന്മാരായി And they are agents of the teacher of the സകല കോപ്രായങ്ങളും കാണിച്ച് And they will do anything. ജീവിത വിശുദ്ധിയില്ലാതെ And they don't have a holy life. മര്യാദയും മാതൃകയുമില്ലാതെ And they don't live an exemplary life. അവൻ ഡ്രംസ് അടിക്കാൻ വന്ന And if you are playing against യഹോവയെ പുറത്തുനിന്ന് പറയാനുള്ള തന്റേടം വേണം. we will have the courage to tell them to get out. ഈ ഓടി കളിക്കാൻ വന്ന And if they play the keyboard, പുറത്തിരിക്കാനും പറയാനുള്ള ആർജവം വേണം. we will have the power to tell them to get out. That's all the sign of that. അവന്റെ സ്വപ്നരക്ഷയുടെ വലിപ്പം എത്ര വലുതാകട്ടെ, No matter how much money they are അവന്റെ contributing, കീഴിക്കെത്ര വലുതാകട്ടെ, no matter how much money they are contributing, അവൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തോട് God in heaven, പ്രാപിച്ച ദർശനത്തോട് and the vision that God has given you. രാജാവായ അഗ്രിപ്പാവേ, King Agrippa, നീയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അനുസരണക്കേട് കാണിക്കില്ല. even I will not serve disobedience over God. എനിക്കൊരു ദർശനമുണ്ട്. Because I have a vision. എനിക്കൊരു ദർശനമുണ്ട്. I have a vision. ദർശനമുള്ള ദൈവമക്കൾക്കായി സ്തോത്രം. I praise God for the people. അവൻ അവരുടെ ദിനത്തിന്റെയും വിട്ടുവീഴ്ചയുടെയും On time of compromise. ഈ ആത്മീയ കൂത്തരങ്ങ് അവസാനിപ്പിക്കണം. We have to, it's the time to stop this ഈ thing. ആത്മീയ കൂത്തരങ്ങ് അവസാനിപ്പിക്കണം. We got to stop this hypocrisy. ഇത് കാണുന്നവരും പോകുന്നവരുമെല്ലാം കേറിയിരുന്ന് അവൻ കളിക്കാനുള്ളതല്ല വിശുദ്ധ സ്ഥലം. This is the holy place, and it is not for anyone to come in. അവൻ അശുദ്ധൻ വരട്ടെ, If the unholy person, പാപി വരട്ടെ, let the sinner come in. രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവൻ വരട്ടെ, People who are unsaved. നിന്റെ ആലയത്തിൽ കടന്ന് And when they come into your church, അവനവന് ദൈവവേദസ്സുണ്ടെന്നറിയാം. and they need to understand the glory. ഇതിനകത്തും ഭൂതമാണെങ്കിൽ If there's a demon inside, പിന്നെ പുറത്തുനിന്ന് വരുന്നവന് വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടോ? is there any problem when people from outside come? ഇപ്പൊ അകത്താണോ ഭൂതം പുറത്താണോ ഭൂതം അറിയാൻ മേല. Now we don't know whether demon is inside or outside. ഇത് പെന്തക്കോസിന്റെ ഒരു ദുസ്ഥിതിയാണ്. This is the current condition of Pentecost. പെന്തക്കോസിന്റെ അല്ല, പെന്തക്കോസ് സംഘടനയുടെ ദുസ്ഥിതിയാണ്. It is the condition of the Pentecost. പെന്തക്കോസിന് ദോഷമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. There is nothing wrong with Pentecost. അവൻ ഈ സംഘടനയ്ക്ക് എന്തൊക്കെയോ സംഭവിച്ചു. But there is something wrong with the organization. അവൻ ചിലർക്ക് മസിലാണെന്നതാണ്, Some people have the physical strength is ചിലർക്ക് important. അധികാരമാണെന്നതാണ്, Some people are seeking after power. അവൻ ചിലർക്ക് പണമാണെന്നതാണ്. Somebody else is seeking after wealth. ഒരൊറ്റ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് Even with 1 second, നിന്റെ പണവും പ്രതാപവും all the wealth and all the power you have, അവനെ
shows a God of fierce anger. കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിലെ വാദങ്ങളിൽ ഉദ്ധരിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല. I don't want to repeat what I said yesterday. അവൻ ദൈവക്രോധമുള്ള ദൈവമാണ്. He's a God of fierce anger. ദൈവത്തിന്റെ ക്രോധത്തിൽ നിന്റെ കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞുപോയി. All your times are wasted away in the anger of the Lord. ക്രോധത്തിൽ നിന്റെ കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞുപോയി. All your times are wasted away with the wrath of God. അവൻ ഇപ്പോഴാ ദൈവത്തിന്റെ സമയം. And this is the time of God. ഇതാണ് സുപ്രസാദകാലം. This is the acceptable time. ഇന്ന് രാത്രി തിരിച്ചു വരാം. And tonight you can come ഇന്ന് back. രാത്രി മടങ്ങി വരാം. Tonight you can return. ഇന്ന് രാത്രി മടങ്ങി വരാം. Tonight you can come ആ back. മുടിയനായ പുത്രനെ പോലെ Just like the prodigal son. അവനെ മടങ്ങി വരാം. You can come back. അപ്പോ Father, ഈ വീട്ടിലെ സകല സൗകര്യങ്ങളും അനുഭവിച്ചു. I have enjoyed all the comforts of your house. അവൻ പക്ഷേ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ നിന്നെ മറന്നടിച്ചു. But one time in my life I turned away from you. ഞാൻ തന്നിഷ്ടം പോലെ ജീവിക്കാൻ എന്റെ ദേശത്ത് പോയി. I went to a foreign land to live according to my will. എല്ലാം തകർന്നിരിക്കുന്നു. Now I have lost everything. ഞാൻ തകർന്നിരിക്കുന്നു. I am lost. എന്റെ ആരോഗ്യം തകർന്നിരിക്കുന്നു. I have lost my health. എന്റെ സമ്പത്ത് തീർന്നു. I have lost my wealth. അവൻ എനിക്ക് ആശ്രയമെന്ന് തോന്നിയതെല്ലാം തീർന്നു. Everything that I trusted in my life I have lost. അവൻ ഇപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നു. But now I know one thing. എന്റെ അപ്പന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നാൽ If I come back to my father's house, എന്നെ അങ്ങനെ അങ്ങ് തള്ളുകയില്ല. he will not reject me. ദൈവം എന്നെ തള്ളിക്കളയുകയില്ല. God will not reject me. ദൈവമേ, നീ ഒരു നാളും നിങ്ങളെ തള്ളിക്കളയുന്ന ദൈവമല്ല. God, he will never reject us. ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഇങ്ങനെയാ പറയുന്നത്. This is what the word of ഞാൻ God നിന്നെ എല്ലാ കാലത്തേക്കും തള്ളിക്കളയില്ല. I will not reject you. ഞാൻ നിന്നെ സദാകാലം തള്ളിക്കളയില്ല. I will not forsake you ഞാൻ forever. നിന്നെ എന്നേക്കും ഉപേക്ഷിക്കയില്ല. I will not forsake you forever. ഈ രാത്രി എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദര സഹോദരി, Oh, child of God, listening to me tonight. ഇത് നിനക്ക് വേണ്ടി ദൈവം വച്ചൊരു രാത്രിയാ. This is a night that was appointed for ഇത് you. നിനക്ക് തിരിച്ചു വീട്ടിൽ വരാനുള്ള ദിവസമാ. This is the day that you can come back to the Father. സ്വർഗത്തിലെ അപ്പച്ചന്റെ അടുക്കലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനുള്ള ദിവസമാ. This is the night you can come back to your Heavenly Father. അവനെ സമ്പൂർണ്ണ സമർപ്പണത്തോടെ Oh, if you can fully വന്ന surrender. തെറ്റുകളെ കൂടി അനുദപിച്ചിട്ട് If you can repent of the sins of your മടങ്ങി life. വരാൻ ഈ രാത്രി തയ്യാറായോ? And if you are willing to come back. അവൻ നിന്നെ ചേർത്ത് ആശ്ലേഷിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് ദൈവം. Oh, my God is a God who will run up to you and ഇന്ന് embrace രാത്രി you. അനുഭവിക്കാൻ ദൈവം വരികട്ടെ. May God give you the grace that you will experience that in your life. അവൻ ഇവിടെ വായിച്ചു കേട്ടത് The word that we read today. മരണം അവനെ പിടിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് അസാധ്യമാണ്. It was impossible for death to hold him down. അവൻ യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. And we know it is written about Jesus Christ. അവനിന്റെ എല്ലാം പറയാൻ എനിക്ക് ഈ രാത്രി സമയമില്ല. I don't have time to say everything. ഞാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ. Let me move forward very fast. ഈ രാത്രി മറ്റു ചില കാര്യങ്ങളൂടെ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ നിയോഗമുണ്ട്. I am also led by the Spirit to do something. അവൻ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ ഒരു പകച്ച് ഈ രാത്രി നമ്മുടെ മുന്നിൽ നടക്കാൻ പോവുകയാണ്. And the Spirit of God is going to move. ഒരു വലിയ ദൈവിക വിട്ടുതരുന്ന രാത്രി സംഭവിക്കാൻ പോവുകയാണ്. God is going to deliver. അന്ത്യകാലത്ത് ഞാൻ സകല ജനത്തിന്റെ മേൽ എന്റെ ആത്മാവിനെ പകരും. In the last days, I will നിങ്ങൾ പുത്രന്മാരെ പുത്രിമാരെ പ്രവചിക്കും. നിങ്ങൾ ഭക്തന്മാർ ദർശനങ്ങളെ കാണും. നിങ്ങളുടെ മക്കളെ ഞാൻ പകരും. ആ വാഗ്ദത്തം ഇന്നുമുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലൂടെ വന്നവർക്കറിയാം. ഈ ചെറുപ്പക്കാരായ സഹോദരീ സഹോദരന്മാർ all the young people who are here. അവൻ ദൈവാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞിട്ട് And they were filled with the Holy അവനെ Spirit. ദൂത് വിളിച്ചു പറയാൻ തുടങ്ങി. And they began to prophesy. അവൻ ഈ സഹോദരന്മാര് And the brothers here. അവനെ കൈവച്ചപ്പോൾ ചില അഭിഷേകം പ്രാപിക്കാൻ തുടങ്ങി. And when they laid their hands on people, they were filled up. അവൻ ഈ രാത്രിയും And even tonight, ഒരു വലിയ ദൈവപ്രവൃത്തി there is a great work of നമ്മുടെ God. ദൈവം ചെയ്യാൻ പോവുകയാ. And He's going to do it. നിന്റെ ബന്ധനങ്ങളെ ഒഴിക്കാൻ പോവുകയാ. നിന്റെ ഇരുപ്പിന്റെ അധികാരികളെ പിശാചിന്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ പോവുകയാ. And God is going to deliver people out from the bondage of darkness. നിന്റെ തലമുറയെ ദൈവം സന്ദർശിക്കാൻ പോവുകയാ. And God is going to deal with your children. അവൻ ഈ രാത്രി ദൈവപ്രവൃത്തിയുടെ കാലം അവൻ ദിവസമാണ്. And tonight is the night when God is going to move. അവൻ യേശുവിനെ കുറിച്ചാണ് പ്രസംഗം. I'm preaching about ഇത് Jesus. പുതിയ നിയമസഭയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രസംഗം. And this is the first preaching of the New Testament church. അവൻ പ്രസംഗകൻ അപ്പോസ്തലനായ വിശുദ്ധ പത്രോസ്. And it is Apostle Peter who is preaching. അവൻ പത്രോസ് ആരാണെന്ന് അറിയാമോ? You know who is Peter? ഒരു സമയം At one time, സാഹചര്യം മോശമാണെന്ന് കണ്ടപ്പോ when he saw that the son of യേശുവിനെ അറിയുക പോലുമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ പത്രോസ്, he said, I don't even know Jesus. യേശുവിന്റെ കൂടെ ഉള്ള പത്രോസ് He was walking with Jesus. പ്രതികൂല സാഹചര്യം വന്നപ്പോ Oh, when the circumstances were എനിക്ക് against him, അറിയില്ല യേശുവിനെ എന്ന് പറഞ്ഞ പത്രോസ്, he just said, I do not know Jesus. അവൻ ഒരിക്കൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ദൈവകൃപ അനുഭവിച്ച ദൈവപൈതൽ Oh, child of God, you were saved at one time. ഒരു ദൈവപൈതലാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം വന്നപ്പോ But at a time when you didn't want to identify yourself. യേശുവിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചിട്ട് കൈവലർത്തി Somebody asked you about Jesus and you said you denied Jesus. അവൻ അശുദ്ധിക്കും അനീതിക്കും
tonight, നീ തിരിച്ചു വന്നാൽ if you come back, നിന്നെ ദൈവം ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുക. God is going to use you. നിന്നെ ദൈവം ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുക. God is going to use you. നിന്നെ ദൈവം ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുക. God is going to use you. അതേ പത്രോസ് And Peter, എപ്പോഴാ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് അറിയാമോ? do you know when God began to അതേ use you? ആദ്യം പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയതുപോലെ Just as we said in the beginning, പത്രോസിന്റെ മാളികമുറിയിൽ at the upper room, ആമേൻ യേശുവിന്റെ അമ്മയായ മറിയ ഉൾപ്പെടെ 120 പേര് കൂടിയിരുന്ന് there were 120 people, including the mother of Jesus. വാഗ്ദത്തം അവരുടെ മേൽ വന്നപ്പോൾ And when they received the promise, അവർ അന്യഭാഷയിൽ നിറഞ്ഞ് and they began to speak in tongues, ആമേൻ അഗ്നിജ്വാല പോലെ നാവുകളുടെ ഉടമകളായി and the flaming tongues of fire rested upon them, ദൈവത്തിന്റെ വൻകാര്യങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയാൻ തുടങ്ങി. and they began to speak great things of God, ദൈവത്തിന്റെ വൻകാര്യങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയാൻ തുടങ്ങി. and they began to speak ആ great things of ദൈവത്തിന്റെ God. വൻകാര്യങ്ങൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോൾ And as they were proclaiming the gospel, അവരെ കൂടി വന്ന ആളുകൾ and all the people gathered there, അവൻ ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുതം കാണാൻ തുടങ്ങി. and they began to see the miracles ഇത് of God. ഇവര് സാധാരണക്കാരാ, All these are ordinary people, പക്ഷെ ഇപ്പോഴും അസാധാരണ മനുഷ്യരാ. but now right now they are extraordinary. ഇതെന്താണ് ഇതിന് കാരണം? What is the reason? മറ്റൊന്നുമല്ല, It is nothing else. ഇവരിൽ എന്തോ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. Something has happened in their life. ചിലർ പറഞ്ഞു മദ്യപിച്ചിട്ട. Some people said they were drunk, ആമേൻ. പക്ഷേ അതിന്റെ നടുവിൽ but in the midst of that, ആത്മപൂർണ്ണനായ പത്രോസ്, Peter, who was filled with the Spirit of God, ചില മണിക്കൂറുകളിൽ പിന്മാറ്റക്കാരനായ പത്രോസ്, a few hours ago he was backslidden. ആമേൻ, ദൈവശക്തി അവന്റെ മേൽ വന്നപ്പോൾ, But when he received the power from above, ആമേൻ, കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലുള്ളതിനേക്കാൾ or even more than in the past, വളരെ അധികാരത്തോടെ with much authority, ദൈവത്തിന്റെ അരുളപ്പാട് പറയാൻ തുടങ്ങി. began to proclaim the word അവർ of God. ഒറ്റയ്ക്കല്ല പറഞ്ഞത്, He was not just by himself. അവർ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. This is what we read. ബാക്കി 11 പേരോടുകൂടെ Or with the rest of the അവർ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു. he stood with the others. ആമേൻ. ഇന്ന് വേറെ ആരും എഴുന്നേൽക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല. Today we don't allow people ഞാൻ to stand എഴുന്നേറ്റാ up. മതി. It's only the we വേറെ should ഒരുത്തനും stand. എഴുന്നേൽക്കാൻ പാടില്ല. Nobody else should stand. ഈ ആത്മീയമെന്നത് All these kingdoms rise. ആമേൻ, നിന്റെ മണ്ടയിളഞ്ഞ അഭിഷേകം താത്തുപോയി. All if you're not anointed, you step out. ആമേൻ, എന്തേ നിന്നിൽ നിന്ന് പോയിപ്പോയത്? You have lost the anointing long time ago. ശിംശോനെ പോലെ ഇപ്പോഴും കുടയുക. Or you are just like Samson. നിന്റെ കുടച്ചിൽ നിർത്ത്. And let us stop your shaking. ദൈവം നിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ അഭിഷേകം ചെയ്ത ഒരുത്തനുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ അവസരം കൊടുത്തു മാറില്ല. And if there is somebody who is anointed by the word of Spirit of God, give him the opportunity. ദൈവപ്രവൃത്തി നടക്കും. And the work of God will happen. നീ അവിടെ ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം As long as you are sitting there. അഭിഷേകം അവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട ദുരാത്മാവ് ബാധിച്ച നീ അവിടെ ഉള്ളിടത്തോളം As long as you are sitting there, you have lost the anointing. അവിടെ ഉണർന്നു നടക്കത്തില്ല. There is no revival. അഭിഷേകത്തിന് നീ വഴിമാറിക്കൊടു. You have to move out. അഭിഷേകത്തിന് വഴിമാറിക്കൊടു. Let us get ready for the anointing. നീ വലിയ കാര്യങ്ങൾ കാണും. You are going to see great നീ things. അതിന് പങ്കാളിയാകും. And you will be a partaker of it. നിന്നെയും ദൈവം മറക്കത്തില്ല. And God will not forsake you. അത് ദൈവത്തിന്റെ നീതിയാ. Because that is the righteousness of അതെല്ലാം God. പറയാൻ ഇനിയിപ്പോ സമയമില്ല. I don't have time for that. അവൻ പത്രോസ് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു. And so Peter stood up. 11 പേരോടുകൂടെ പ്രസംഗിച്ചു. And for the rest of the 11 people, എനിക്കറിയാം, ഞാൻ ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോ today when I preach, എന്റെ ബഹുമാന്യ അധ്യാപകരും all my respected teachers, ആമേന്റെ സഹപ്രവർത്തകനായ സീനിയ അബ്രഹാമും and also my co-laborers, കർത്താവിന്റെ ദാസന്മാരായ പ്രിയപ്പെട്ടവര്, and the other saints of God here, ആമേന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളായ കർത്താവിന്റെ വേലക്കാർ, and all the people of God, ആമേൻ, എനിക്കറിയാം, ഇവരെല്ലാം ആത്മാവിൽ ജാഗരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാ. I know that they are praying for me in this way. അതിന്റെ മഹത്വം, അതിന്റെ പ്രവൃത്തി ആമേൻ ചില നിമിഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ നാം കാണാൻ പോകുകയാ. And we are going to see the glory of God. ആമേൻ, ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല, Because I'm not standing ഞങ്ങൾ alone. ഒരുമിച്ച് എഴുന്നേൽക്കാൻ പോകുകയാ. Because we are going to stand together. ആമേൻ, ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് എഴുന്നേറ്റ് പ്രസംഗിക്കാൻ പോകുകയാ. Because we are going to stand ഈ together. രാത്രി ദൈവം നിന്റെ മേൽ ഒരു ഉദ്ധാരണം വഹിക്കും. And God is going to നിന്റെ തെറ്റുകളെ ദൈവം പൊട്ടിക്കും. strengthen you. ആമേൻ, നിന്റെ അശുദ്ധികളെ ദൈവം അകറ്റും. നിന്റെ ദൈവം ഇന്ന് രാത്രി പുറത്തു കൊണ്ടുവരാം. God is going to bring you out. ഇനി നിന്നെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയിരിക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ ഇന്ന് രാത്രി നീ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിക്കുക. അതിന്റെ നീതികൾ അനുഭവിക്കുക. അതിന്റെ നീതികൾ അനുഭവിക്കുക. പ്രാർത്ഥനയോടെ ഇരിക്കാം. Now let us be here in prayer. ആമേൻ. യേശു ക്രിസ്തു, Our Lord Jesus Christ. ആമേൻ, ആദ്യമായി യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കുക. And he is being preached here for the first പുതിയ time. നിയമസഭയിലെ ആദ്യത്തെ പ്രസംഗം. This is the first preaching of the new Testament. പ്രസംഗകൻ പത്രോസ്, And Peter is the preacher. പ്രസംഗം കേൾക്കുന്നവർ And the people who are listening to him. ആരെന്നറിയാമോ? Do you know who was here? അതിന്റെ പ്രഥമ കേൾവിക്കാർ. The first audience. ആമേൻ. 22 വാക്യം വായിക്കാം. Come to verse 22. ഇസ്രായേൽ പുരുഷന്മാരെ, ഇസ്രായേൽ പുരുഷന്മാരെ, ഈ വചനം
നിങ്ങൾ ക്രൂശിച്ച Oh, this Christ whom you crucified. യേശുവിനെ കുറിച്ചാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത്. I am preaching about the Christ whom you crucified. യേശുവിനെ കുറിച്ചാണ് പറയാനുള്ളത്. I am speaking about Jesus. അവന്റെ പുതിയ നിയമസഭയുടെ പ്രസംഗം The preaching of the New Testament. ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവാ. It is the Christ crucified. ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവാ. Christ crucified. പൗലോസ് പറയും, Apostle Paul said, ഞങ്ങൾ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കുന്നത്. we preach Christ crucified. മോശ മരുഭൂമിയിൽ Moses in the wilderness. പിടിച്ചുള്ള സർപ്പത്തെ ഉയർത്തി He raised the bronze serpent. അവൻ പാമ്പിന്റെ കടിയേറ്റ് മരണത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന Our people who were bit by the serpent. വലിയൊരു ജനവിഭാഗം There was a big multitude. അവൻ ഇതിനെ ദർശിച്ചാൽ When they looked up at the bronze serpent, അവരുടെ മരണം മാറിപ്പോകും. all the death will be removed. ഇന്നു രാത്രി And tonight, മരണത്തിന് അധികാരിയായ all the author of death, പിശാചിന്റെ മേൽ ജയം വരിച്ച and you have victory over Satan. അവൻ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ You can Jesus നീ Christ. എത്രയും ഉയർത്താൻ കഴിയുമോ How much you can exalt him. അവൻ നിന്റെ മരണം മാറിപ്പോകും. Your death will be removed from you. അത് കാണുന്നവരുടെ മരണം മാറിപ്പോകും. All the death will be removed from you. നിന്റെ മരണം മാറും. Your death will be removed. അത് കേൾക്കുന്നവന്റെ മരണം മാറും. And even people who are listening, their death will be removed too. അവൻ മരണം നീങ്ങി ഒരു ജയമുണ്ടാകും. And death will be removed and there will be victory. ഇന്ന് രാത്രി ആ ജയം വരാൻ പോകുക. And tonight we are going to see ഇന്ന് the രാത്രി ആ ജയം വരാൻ പോകുക. We are going to see the victory. ഇന്ന് രാത്രി ആ ജയം വരാൻ പോകുക. We are going to see the victory. പിന്നെയും പറയുകയാണ്, And then we will hear like this. കേവലം ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവല്ല, It is not that Christ, അവനെ ഞങ്ങളെ ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിട്ടില്ലെങ്കിൽ if he has not resurrected, ഞങ്ങളുടെ പ്രസംഗം വ്യർത്ഥമാണ്. our preaching is in vain. അവൻ ഞങ്ങളുടെ പ്രസംഗം വ്യർത്ഥമാണ്. Our preaching is in vain. അവനെ പൗലോസിനോട് ചോദിച്ചാൽ If you ask Paul, എന്താണ് സുവിശേഷമെന്ന് what is the gospel? എല്ലാം കൂടെ കാച്ചി കുറുക്കിയ വാക്ക് പറയും. He will summarize it and say like this. അവനെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട് ദാവീദിന്റെ സന്തതിയായി ജനിച്ച് മരിച്ചടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് സ്വർഗ്ഗാരോഹണം ചെയ്ത് അവൻ നിത്യതയിൽ പിതാവിന്റെ വലതുഭാഗത്ത് തന്റെ ഭക്തർക്ക് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥിച്ച് താമസമില്ല തന്റെ ഭക്തരെ ചേർക്കാൻ ആഗതനാകാൻ പോകുന്ന യേശു ഇത്രയും ഇല്ലെങ്കിൽ സുവിശേഷമല്ല. അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇന്നൊക്കെ മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായ കൈയ്യത്തിൽ ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞിട്ട് Hallelujah, praise the Lord. മനസ്സിലാകാത്തവരുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കൂടുതൽ The summary of the gospel is about the Lord Jesus Christ who came down to this world as the son of David. He lived in this world. He died on the cross. He resurrected on the third day. He went ascended up to heaven, seated at the right hand of the Father, interceding for us. And he is coming back one day. And that is the gospel. അവൻ എത്രയും ഇല്ലെങ്കിൽ സുവിശേഷമല്ല. And if you don't say this is dead, it's not. ഇനി ഇഷ്ടംപോലെ സുവിശേഷ പ്രസംഗമുണ്ട്. There are so many preaching of God. 10 മിനിറ്റ് പോലും യേശുവിനെ പ്രസംഗിക്കത്തില്ല. And they will not preach Jesus for 10 minutes. വന്നവന്റെ പാട്ട് നിന്നവന്റെ പാട്ട് The people are singing, people who came. അവൻ പോകാൻ പോകുന്നവന്റെ പാട്ട് And people who are going out, they are singing. അവൻ ഒരുതരം എന്താ പറയാ ഒരുതരം അവൻ സംഗീത കച്ചേരി പോലെ It is like a music concert. അവൻ ഗാനമേള പോലെ It is like a concert. അവൻ വിശുദ്ധനാണോ അശുദ്ധനാണോ Is he a righteous person or an unrighteous? രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവനാണോ മാനസാന്തരപ്പെട്ടവനാണോ Is he a saved or unsaved person? അവൻ ഒരു ബോധമില്ല. Or we don't even bother with these things. നല്ലോണം പാടിയാലവൻ അവൻ സുവിശേഷ പ്രസംഗത്തിന്റെ പാട്ടുകാരൻ. If he could sing well, then he is also singing in the gospel meeting. അവസാനത്തെ കത്തെ വലിച്ചു വലിക്കുന്നവൻ സുവിശേഷത്തിന്റെ കീബോർഡ് വായിക്കുന്നവൻ. And if he can play the keyboard very well, then he is part of the gospel meeting. ഈ ദുഷിച്ച അവസ്ഥമാണ്. And these circumstances have to change. സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കേണ്ടവൻ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കണം. And if you have to preach the gospel, you preach the gospel. അഭിഷേകമുള്ളവൻ പാട്ട് പാടണം. And if you are anointed to sing, you sing. ഭൂതം ബാധിച്ചവൻ പാട്ട് പാടിയ ഭൂതം ബാധിച്ചവന്റെ ഭൂതം ഇരിക്കും. And if you are possessed by the demon, if you are leading the worship, the demon will still continue. അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചവൻ പാട്ട് പാടിയ ഭൂതം പോകും. And if you are anointed and if you are leading the worship, the demons will go out. ഇതുവരത്തും ഭൂതം പോകാത്ത കാര്യങ്ങൾ അറിയാമോ? അഭിഷേകം പ്രാപിക്കുന്നവൻ പാട്ട് പാടാൻ വളരെ കുറവാണ്. And do you know why the demons are not being cast out today? Because there are no anointed worship that is being led. ഞാൻ തിരിച്ചു വരട്ടെ. Let me come back. അവൻ പത്രോസ് പറയുക And Peter is saying ആ യേശുവിനെ that same Jesus Christ. അവൻ ദൈവം തന്റെ സ്ഥിരനിർണയത്താലും And because of the eternal മുന്നറിവിനാലും ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് and the foreknowledge of God, നിങ്ങൾ ഇസ്രായേൽ പുരുഷന്മാരെ O men of Israel, അല്ലയോ ഭരണാധികാരികളെ O governors of Israel, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് all of you join together. അധർമ്മികളുടെ കയ്യാലവനെ തറപ്പിച്ചു കൊന്നു. And you delivered him to the unrighteous people and you crucified him. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു And you said, ദൈവം അവനെ
പ്രകാരമുള്ള ദുഃഖം, when you are grieved according to the will of God. അനുതാപം വരാത്ത മാനസാന്തരത്തെ, അനുതാപം വരാത്ത It മാനസാന്തരം, will bring to salvation if you have no repentance. അനുതാപം വരാത്ത മാനസാന്തരി. Or if you are unwilling to repent. പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ? എത്ര കേട്ടിട്ടും അവൻ തിരിച്ചറിയാത്ത പൊട്ടയണലിയായ നിന്നെ Or no matter how much you hear the word of God, you are not able to understand. തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ, And but God can bring you back. തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ, God can bring you back. മടക്കി കൊണ്ടുവരാൻ To bring you back. ദൈവം അനുവദിച്ചിട്ട് And it was God's plan. അവൻ നീന്ന് ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാ. Now if you are still under bondage, അവൻ തന്റെ തൃക്കരം and He will reach out, നിന്റെ മേൽ ഭാരമായി വെച്ചിട്ട് and He will put your hand upon your life, നിന്റെ മുൻപും പിൻപും അടച്ച് and He will put that hand in front of you and in the back. അവൻ നിന്നെ ഞെരുക്കുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നെങ്കിൽ, And if you think that you are being നിനക്ക് afflicted, മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ലെന്ന് തോന്നുന്നെങ്കിൽ, if you think that you cannot go forward, പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഒരു മറുപടിയില്ലെന്ന് തോന്നുന്നെങ്കിൽ, if you think that you are praying but you are not seeing a deliverance, ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ നടക്കുന്നില്ലെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നെങ്കിൽ, and if you have a desire but you cannot go forward, തലമുറ പിടിക്കുന്നിടത്ത് നിൽക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, if your children are not walking in the way that you want them, ആഗ്രഹിക്കാത്ത തിന്മ അനുദിനം വന്ന് ഭവിക്കുന്നെങ്കിൽ, and if the evil that you are not desiring is happening in your life, അവൻ കേടുകളും കെടുതികളും നിന്റെ ജീവിതത്തിന് നേരെ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ, and if you are going through many storms of your life, ഈ രാത്രി നീ തിരിച്ചറിയൂ, tonight you need to understand, ഒരു ദൈവദാസൻ പ്രാർത്ഥിച്ചാലും മറുപടി കിട്ടത്തില്ല. you are not going to get an answer no matter who prayed for you. ഏത് പ്രവാചകൻ ശാസിച്ചാലും മറുപടി കിട്ടത്തില്ല. I know which prophet is going to rebuke the devil. നീ എത്ര കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് പോയാലും മറുപടി കിട്ടത്തില്ല. No matter how many prayer meetings you attend, you are not going to find the answer. അവൻ ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ. Because there is only one way. ഇത് ദൈവത്തിന്റെ കരമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയണം. Oh, you need to understand this is the hand of God upon my life. ഇത് വേറെ ഒന്നുമല്ല. This is nothing else. ദൈവത്തിന്റെ കരം എന്റെ മേൽ ഭാരമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. Oh, the hand of God is upon my life as a burden. ഇത് നീ രാത്രി തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ Oh, when you understand this tonight, ദൈവം എന്നെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരും. God is going to bring you out. ദൈവം എന്നെ ഉദ്ധരിക്കും. God is going to deliver you. ഈ അയലോക്കക്കാരന് ക്ഷുദ്രപ്രയോഗമല്ല, It is not some black magic done by somebody. അവന് വേറെ ആരുടെയും പോരാട്ടമല്ല. It is not some enemy attacking you. ഇത് നീ മാനസാന്തരപ്പെടാത്ത പോരാട്ടം. Oh, this is the happening because you are not willing to repent. ഈ രാത്രി സമ്മതിക്കാമോ? Can you confess that tonight? അവന് ഒരു പ്രവാചകന് കാശ് കൊടുക്കണ്ട. You don't have to pay any prophet. അവനുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കും. If you have money, you can അവനെ send it. ജീവിക്കട്ടെ. Let them live. അവൻ ഗുണവും. It's not being beneficial to you. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. പക്ഷേ ഗുണമുണ്ടാവത്തില്ല. But you are not going to get നീ it. മാനസാന്തരപ്പെടാത്തിടത്തോളം As long as you are not, നിനക്കൊരു വിടുതലുണ്ടായില്ല. you are not going to see a deliverance. ചിലപ്പോ പ്രവാചകൻ വന്നിട്ട് Maybe a prophet will come. ഞാൻ നിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു വലിയ വഴി കാണുമെന്ന് പറയാം. Maybe he will say, I see a wide open pathway in front of you. അവൻ നിന്റെ വിടുതലല്ല, അവന്റെ വിടുതൽ നോക്കി വരുന്നെങ്കിൽ നിന്റെ മുമ്പിൽ വഴി വളരെ വിശാലമാ. He may be looking at his own thing and he will say that there's a wide way in front of you. അവൻ അത് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നീ അവനെ ലോകത്തിൽ വിളിക്കത്തില്ല. And if he's not prophesying like that, you will not invite him again. അവൻ ഇത് പറയാതെ അവൻ പാവപ്പെട്ട പ്രദേശമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. And unless they say things like this, ഇത് പറഞ്ഞേ പറ്റൂ. and they have to say things like ഇത് that. പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ പറച്ചിലൊക്കെ നിർത്തും. And if they're not saying this, then they cannot go forward. അവൻ പറയുന്നെങ്കിൽ അന്തസ്സായിട്ട് പറയും. And if they say that, they are going to say it boldly. ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞെങ്കിലും അത്രയും മതി. Even if I speak only one day, that's enough. ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞെങ്കിലും അത്രയും മതി. Even if I preach only one day, that's enough. അവൻ അതിന് സന്തോഷം. I'm happy about that. അവൻ നീ മാനസാന്തരപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ If you are not willing to repent, ദർശനം നഷ്ടപ്പെട്ട പ്രവാചകൻ or the prophet who has lost the mission, അവൻ നിന്നോട് പറയും നിന്റെ വഴി മുമ്പിൽ വിശാലമാണെന്ന്. he will come and prophesy to you that പക്ഷേ ആ വഴി എവിടേക്കാ പോകുന്നതറിയാമോ? you know where that will lead you. അതിന്റെ പേരാ മരണവഴി. And the name of that way is the way of death. അവൻ ദർശനമുള്ള പ്രവാചകൻ. And the prophet who is anointed, അവൻ നിന്നോട് പറയും and that prophet will tell you, നീ ഇപ്പൊ പോകുന്ന വഴി ശരിയല്ല, oh, the way that you're going now is അത് not. മതിയാക്കണം, Or you have to stop. നീ തിരിച്ചു വരണം, And you have to turn around. ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമാ. Otherwise you will face problems. അവൻ തിരിച്ചു വരാം, പക്ഷെ വിശാലമാണോ? You can turn around, but അല്ല, ഇരിച്ച് ഇരിക്കാനുള്ളതാ, it's the way wide enough. ഇരിച്ച് ഇരിക്കാനുള്ളതാ. But it is a narrow way. പക്ഷേ ഇത് പോകാൻ തയ്യാറായാലും സുഖമാ. But if you're willing to go the narrow way, ഇത് വളരെ സുഖമാ. it
പ്രാപ്തന്മാർ. There are so many people who are imparting this gift. പക്ഷേ കഷ്ടം അനുഭവിച്ചാൽ നീ അവനോട് കൂടെ സഹിച്ചാൽ അവനോട് കൂടെ വരും. But only if you endure hardship with him that you will reign with him. അവൻ പാപത്തോട് പോരാടുന്നതിൽ പ്രാണത്യാഗത്തോളം എതിർത്ത് നിൽക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയണം. And you have a battle with sin, and you have to fight that battle even unto your death. അതിന്റെ മാതൃക ക്രിസ്തുവാ. And Christ only is our example. അവൻ ഈ പാപം മുഴുവൻ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് Oh, he took all the sin. ലോകത്തിന്റെ പാപത്തെ ചുമന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാണ്. He is the Lamb of God that took all the sin. ജനസഭയിൽ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞു, And he himself used for his word to God. കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ പാനപാത്രം ഒന്ന് മാറ്റി തരാമോ? Oh, Father, take this cup away from me. പിതാവ് മുഖം മറച്ചു. But the Father turned his face away. അവൻ അവിടെ യേശു പറഞ്ഞു, And Jesus said, പിതാവേ എന്നെ ഇഷ്ടമല്ല, Father, not my will. ഞാനൊന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു പോയി. Oh, I just thought, പക്ഷേ അവിടുത്തെ ഇഷ്ടം നിറവേറട്ടെ. but that your will be done. അവൻ അവന്റെ രക്തം വിയർപ്പ് തുള്ളികളായി നിലത്തു വീണു. And his blood will expect from falling down. ഈ കുടിലോകത്തിന്റെ ഈ പാപത്തിന്റെ ഭാരം ഏറ്റെടുത്തപ്പോ അവന്റെ രക്തം വിയർപ്പ് തുള്ളികളായി നിലത്തു വീണു. And when all the sins of the world were put upon the Lord Jesus Christ, he sweat blood. എങ്കിലും അതിന് വിധേയപ്പെടാൻ തയ്യാറായി. But he was still willing to do ദൈവത്തിന്റെ it. ഹിതമതായിരുന്നതുകൊണ്ട്. Because that was the will of the Father. അതുകൊണ്ട് And because of that, അവൻ ദൈവമോ God himself, മരണവാസങ്ങളെ അടിച്ചു. God loosed the pains of അവൻ death. മരണത്തിന് ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടു. And he was given unto death. അവനെ വഴിഞ്ഞു മുറുക്കി അവന്റെ മേൽ റുമാലിൽ ചുറ്റി അവനെ കല്ലറയ്ക്കുള്ളിൽ അടക്കം ചെയ്തു. And he died on the cross and then laid him in the tomb for 3 days. അവൻ കുടുംബം കൂടെ പെട്ടെന്ന് പോവുക. I'm telling you a shortcut here. അവൻ അകത്ത് കൊണ്ടുവച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ And then they laid him in the tomb. അവൻ ഭരണാധികാരികൾ, And the governor, പടയാളികൾ, and the soldiers, അവൻ ദ്രോഹികൾ, and all the unrighteous men, സുവിശേഷത്തിന്റെ വിരോധികൾ, and people against the gospel. അവരെല്ലാം പറഞ്ഞു, And they all said, ഈ പുറത്തു വരത്തില്ല, he's not going to come out. ഇത് തീർന്നു, This is over. ഇതോടെ ഇത് തീർന്നു. It is over. പക്ഷെ ദൈവം അനുവദിച്ചിട്ട് നിനക്ക് കഷ്ടത വരണമെങ്കിൽ But if you are going through hardship, ദൈവം നിന്നെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരും. God is going to bring you out. അവനെ ശത്രു കെട്ടി ഏത് കെട്ടുമവൻ അഴിക്കും. And any problem that the enemy has put down, പിശാച് കഴിഞ്ഞു മുടക്കിയ ഏത് ബന്ധനവും അഴിക്കും. and God is going to liberate you from all the problems of the enemy. അവൻ ദൈവഹിതം ചെയ്യുന്നവന്റെ മേലുള്ള ഏത് ബന്ധനത്തിനും ആസ്തിക്കമില്ല. And if you are in the will of God, any bondage of the enemy അതിന്റെ പരമാവധി നിലനിൽപ്പ് 3 ദിവസമാണ്. can only last until 3 days. ആമേൻ. Hallelujah. അവൻ വിരലിലുണ്ടാവുന്ന മണിക്കൂറുകൾ Only a few more hours. അത് കഴിയുമ്പോൾ ദൈവം പുറത്തു കൊണ്ടുവരും. After that, God is going to bring you out. അവൻ ദൈവമോ മരണവാസികളെ അയച്ചു. God removed your ദൈവം pains of death. അനുവദിച്ചിട്ടാണ് നിനക്ക് കഷ്ടം വന്നതെങ്കിൽ If you are enduring hardship, വേറെ ഒരുത്തരും നിന്റെ ബന്ധനം അഴിക്കാൻ ഏൽപ്പിക്കത്തില്ല. God will never put you in the box. അവൻ ദൈവം അനുവദിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ പരിഹാരം അവന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. Because if God is making you go through a hardship, He's going to bring deliverance. അവൻ ദൈവമോ മരണവാസികളെ അയച്ചു. പാശം എന്ന് പറഞ്ഞ കയറമാണ്. God loosened the pains of death. അവൻ മരണത്തിന്റെ കയറുകളെ ദൈവം തന്നെ അഴിച്ചു. And God loosened the ropes of death. അവനെ ദൈവം ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു. And God brought him out from the tomb. അവൻ മരണം അവനെ പിടിച്ചു വെക്കുന്നത് അസാധ്യമായിരുന്നു. It was impossible for death to അവനെ hold him. മരിച്ച സകല മൃഗന്മാരുടെ മേലും And all the people who were dead until that time. അവൻ നൃത്തം ചവിട്ടിയിട്ട് പിശാച് പറഞ്ഞു, And the devil were dancing there and he was ഒരു saying, കാരണവശാലും ഇവൻ പുറത്തു വരാൻ അനുവദിക്കില്ല. oh, he will never come out. പക്ഷേ ഇവിടെ യേശുവിന്റെ മേൽ But upon Jesus ആ Christ, പുനരുദ്ധാനത്തിന്റെ ശക്തി ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ when the power of resurrection came upon him, മരണത്തിന് അവനെ പിടിച്ചു വെക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പുനരുദ്ധാനത്തിന്റെ ശക്തി ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ അവൻ
power. ഈ സന്ദേശം കേട്ടപ്പോ And when they heard this word, ഈ വന്ന ആയിരം ആളുകൾ സമർപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. all the multitude gathered there, they began to മാനസാന്തരപ്പെടാൻ തുടങ്ങി. people began to തങ്ങളുടെ repent. സന്മാർഗം വിട്ടുതിരിഞ്ഞു. People turned to ദൈവത്തിന്റെ God. തിരിച്ചു വന്നു. And they turned towards God. അവരുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അയച്ചു. And God sent His Holy Spirit അവരുടെ upon them. അനുസരിക്കാൻ തയ്യാറായി. And they were willing to obey God. സ്നാനപ്പെടാൻ തയ്യാറായി. And they were willing to get baptized. മാനസാന്തരപ്പെട്ടവരോട് ആരും പറയണം സ്നാനപ്പെടാൻ. And if you are really saved, അവൻ you സ്നാനപ്പെട്ടോളും. will get baptism. അവൻ സ്നാനപ്പെട്ടോളും. Because you will get baptism. മാനസാന്തരപ്പെട്ടത് വെറും ഒരു മാനസാന്തരമല്ല. It's not a simple thing that you got. അവരുടെ ആകമാനമായ ഒരു മാനസാന്തരം. It was a total change. ഇവിടെ ആകമാനമായ ഒരു മാനസാന്തരം. It was a total repentance. അവരുടെ മുഴുവൻ വ്യക്തിത്വവും മാനസാന്തരപ്പെട്ടു. It was your change and transformed in your whole. അവർ ആകമാനം ആളുമാറിപ്പോയി. It was a total transformation. അവൻ പല കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും Even though there are many things there, ഒറ്റ കാര്യം മാത്രം പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിർത്താം. I'm going to say just one thing about അവന് you. താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ When you go down the road, അവൻ 43 വാക്യം ഇങ്ങനെ വായിക്കും. I was starting to see receive the touch of God in your family. നീ ദൈവത്തിന്റെ കരം കണ്ടിട്ട് നാളത്രയായി How long it has been since you have seen the hand of God? വേഷക്കെട്ടിന് നടക്കല്ലേ. Oh, you are pressing up and going up. അവൻ ആത്മീയത ഒരു വേഷക്കെട്ടലല്ല. Oh, the spirituality is not like ഇതൊരു a അനുഭവമാ. it is an experience. ഇതൊരു മാറ്റമാ. It is a change. ഇതൊരു വലിയ മാറ്റമാ. It is a transformation. അവന് ആള് മാറുന്ന മാറ്റമാ. This is a transformation that will change you completely. വിശ്വസ്തരെല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ആ. സകലവും പൊതുവകയായി എണ്ണുകയും നോക്കണേ, ഇന്നെല്ലാം തിരിച്ചാ പറയുന്നത് എല്ലാം എന്റേതാണ്. Today people are saying that all belongs to me. നിന്റേത് എന്റെയാ, അവന്റേത് എന്റെയാ, എല്ലാം എന്റെയാ. All what belongs to you also belongs to me. ഇത് നിന്നെ കൊണ്ട് പറയിക്കുന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം നീ മാനസാന്തരപ്പെട്ടിട്ടില്ല. And if you are saying that, that means you haven't said you നീ haven't. മാനസാന്തരപ്പെട്ടാൽ ഇത് തിരിച്ചു പറയും. And if you have true repentance, you will say the other way. അവൻ നമ്മൾ ബാക്കി മൊത്തത്തിൽ മാനസാന്തരപ്പെട്ടു. Oh, we got saved in all the other areas. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ പോക്കറ്റ് മാത്രം മാനസാന്തരപ്പെട്ടില്ല. But our pocket has not come to repentance. അവൻ പോക്കറ്റ് മാത്രം മാനസാന്തരപ്പെട്ടു. Our pocket has not come to repentance. ഞാൻ എന്റെ ഒരു ചെറിയ അനുഭവം ഞാൻ പറയാം. I want to share my അവൻ തൊണ്ണൂറ്റേഴ് ഫെബ്രുവരി മാസം 20 മാനസാന്തരപ്പെട്ടു. അവൻ തൊണ്ണൂറ്റേഴ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. 1992 February 20th I came in. അതുവരെ കത്തോലിക്ക സഭ 50 വയസ്സായ സ്വന്തരാഴ്ച കിട്ടും. And in the Catholic Church on that time I put 50 paisa. എന്നോട് ആരും പറഞ്ഞില്ല സ്വന്തരാഴ്ച കൂടുതലുള്ളൂ. And nobody told me I have to put more money. ആദ്യ ആഴ്ച ആരാധനയ്ക്ക് പോയപ്പോ The first worship service I went to, അവൻ 10 രൂപയുടെ പുത്തൻ നോട്ടും കൊണ്ട് ആരാധനയ്ക്ക്. I went to the church with a new 10 rupee note. മാനസാന്തരപ്പെട്ട മൊത്തം മാനസാന്തരം. And if you are saved, there will be a total change. 50 വയസ്സായി നിന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് 10 രൂപയുടെ പുത്തൻ നോട്ടിലേക്ക് മാറിയെങ്കിൽ അതൊരു മാനസാന്തരത്തിന്റെ തെളിവാ. And if you change from a 50 paisa to a 10 rupees, that is an evidence of true repentance. ഒരൊറ്റ പെന്തക്കോസ്തൽ പാസ്റ്ററോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. No Pentecostal pastor asked me to do that. അവൻ അവിടെ തുടങ്ങി. And from there on, ഇതുവരെ കുറച്ചിട്ടില്ല. I have not gone back on that. ഒരിക്കലും കുറച്ചിട്ടില്ല. I have not gone back on that. ദൈവം എനിക്ക് കുറച്ചിട്ടില്ല. And God has not withheld anything. ദൈവം എനിക്ക് കുറച്ചിട്ടില്ല. God has not withheld anything good. അവൻ നിനക്കുള്ളത് നീ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായാൽ നിനക്ക് ദൈവം കുറയ്ക്കത്തില്ല. And if you want to give generously, God is also going to continue to bless you. ഞാൻ ഒരൊറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ. Let me say one more thing. അവൻ അത് പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ചതാ. I thought I don't want to say this. പറയുന്നില്ലെന്ന് ചിന്തിച്ചതാ. I thought I'm not going to share this. അവൻ ഇവിടെ ഈ കൺവെൻഷൻ നടക്കുമ്പോ As this convention was going on, കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച last Sunday, അവൻ കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച ഞാൻ യോഗത്തിന് പോയി. last Sunday I went for a meeting. രാവിലെ അസംബ്ലി മോളിൽ ഈസ്റ്റേൺ ഇന്ത്യൻ കൺവെൻഷൻ പോയി. I went to the Eastern region convention of Assemblies of God. അന്ന് രാവിലെ അവൻ സഭായോഗത്തിന് പോകുമ്പോ And as I was going for the morning എന്റെ worship, കയ്യിൽ 9 രൂപ അവൻ $9 എന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. I had $9 with me. $9. $9. 5 രൂപ അവിടെ സ്വന്തമാക്കി. And $5 I put in the offering. മിനിമം സാറിന് 10 രൂപ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടാണുള്ളത്. Usually I put 10 rupees for offering. ഇവിടെ വന്നിട്ടും അവൻ ഏത് യോഗത്തിന് പോലും അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട്. And even now, after coming here, I try to do as much as I can. പക്ഷെ അത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. But I only put $5. അവൻ എന്റെ കാര്യം വേറെ ഒന്നുമല്ല. The reason for that is nothing else. അവൻ ഒരുപക്ഷെ അവിടെ യോഗം കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ തിരിച്ചു വിടാൻ ആരുമില്ലെങ്കിലും അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ പോവുകയോ വേറെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കാൻ വേണ്ടി 4 രൂപ മാറ്റി വെച്ചു. I thought that maybe after coming out, I may not get a ride or I may have to go get some places, so I kept $4 for me. പക്ഷെ വെള്ളം കുടിക്കേണ്ടി വന്നില്ല, വണ്ടിക്കൂലിയും വേണ്ടി വന്നില്ല. അവൻ ജോസഫ് സാറിനോട് ചെന്നിട്ട് അവൻ കുശാലായി ചാപ്പാൻ വെച്ചു. But I didn't have a need to have food from outside. I went to Pastor Johnson's house and I had a good lunch. തിരിച്ചത് പോലെ ചവിട്ടി ഉണ്ടായി. And after that, I was dropped at the house. ബാക്കി 4 രൂപ പോക്കറ്റിലുണ്ട്. And so I got $4. ഞായറാഴ്ച രാത്രി ഇവിടെ വന്ന് കൺവെൻഷൻ ഇരുന്നു. And the Sunday night, I came here. സുഹൃത്തുക്കളെ ചില മാത്രം വന്നു. And the offering plate came before ഈ me. 4 രൂപ എടുത്ത് സ്വന്തമാക്കി കിട്ടും. And the $4 I put in the ഈ offering. ആഴ്ച എനിക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനെ കുറിച്ച് വിഷമിക്കേണ്ട. And this week, I got no worries about transportation. അവൻ എല്ലാ ദിവസവും എനിക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ
the previous Saturday, അവിടെ യോഗ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ as the meeting was going ഒരു on, സഹോദരന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് a brother came up to me. എന്നൊരു പരിചയക്കാരനാണ്, അദ്ദേഹം ഉണ്ടോന്ന് അറിയത്തില്ല. അവൻ എന്റെ പരിചയക്കാരനാണ്. He is an acquaintance, അവൻ അദ്ദേഹം എന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് and he came up to me. ഒരു $200 ഒരു ചെക്ക് എന്റെ കയ്യിൽ തന്നു. He wrote a $200 check, പേരെഴുതിയിട്ടില്ല, $200 ചെക്ക്. a $200 check. തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ വരുമ്പോൾ എന്റെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ല. Monday morning, I have no money with me. അവൻ ആ $200 ചെക്ക് എടുത്ത് എന്റെ ഡയറിയിൽ വെച്ചു. And I took the $200 check and put it in എനിക്ക് my സമയം pocket. കിട്ടിയാൽ മാറണം. I thought if I get time, I will cash it out. അവൻ എനിക്ക് വരുന്ന വ്യാഴാഴ്ച ഫിലിപ്പിലേക്ക് പോകണം പ്രസംഗിക്കാൻ. And in the coming Thursday, I have to go to Philadelphia. അവൻ അപ്പോൾ ഇത് കാര്യം വെച്ചേക്കാം. So I thought I will cash it out and keep it. പിറ്റേന്ന് സ്വത്രാഴ്ചയാണ് വൈകിട്ട്. And the next day, I got to also put the offer. നിർഭാഗ്യവശാൽ അത് മാറാൻ പറ്റിയില്ല. But unfortunately, I could not cash the check. ആ പൈസ ആയിട്ട് ഇവിടെ വന്നിരുന്നു. And with that check, I came here. ഇവിടെ വന്നിരുന്നപ്പോ സ്വത്രാഴ്ച മാത്രം വരുന്നു. And as I was sitting here, the offering plate is passing by. ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിലൊക്കെ ചിന്തിച്ചു, കർത്താവ് ഒന്നുമില്ല. And I said to the Lord, Lord, I have nothing. പെട്ടെന്ന് എന്റെ മനസ്സിലെ കാര്യം ചോദിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നി, നിന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ലെന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണോ? And some voice, I heard in my എടാ, mind, $200 ഡയറിക്കകത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ you have $200 check in your diary. അവൻ ഞാൻ 200 എങ്ങനെ എഴുതുന്നത്? I thought, how can I put അത് 200? എഴുതാൻ പറ്റുമോ? I cannot tell it about. അവൻ ദൈവാത്മാവിനോട് പറഞ്ഞു, അവൻ നീ ഉണർവിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ചില്ലേ? The Spirit of the Lord said, you are waiting നീ for it. പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലേ? You are praying for it. അവൻ കുറെ ദിവസങ്ങളായി പട്ടിണിയിരുന്നില്ലേ? For so many days you are fasting. അവൻ കേവലം ഉപവാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മാത്രമാണോ? Or is it all about fasting? അവൻ നിന്റെ തല കൊണ്ട് നിനക്ക് അതെ ഉപവാസിച്ചൂടെ? Can you also fast with the wealth that God has given you? കണ്ണോടെ ചൊവ്വ ചിന്തിക്കാതെ $200 അടുത്ത് ഞാൻ കാണാതെ മടക്കി സ്വന്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു. And so I took the $200 check and I put it in the offering plate. ഇത് ഞാനൊരു പറയുന്നത് ആഗ്രഹിച്ചല്ല. I didn't want to share this with anyone. അപ്പൊ എന്റെ കാര്യം 0. So now I have zero. ഒറ്റ പൈസ ഇല്ല. I don't have a single dollar. ഒറ്റ പൈസ ഇല്ല. Not a single dollar. ഈ ആഴ്ച ഒരു യോഗമില്ല. And this week I have no meeting. അവൻ ഇന്ന് രാവിലെ എന്റെ സഹോദരൻ ഭാഷ ചോദിച്ചതുപോലെ ഈ ആഴ്ചയിൽ ഇഷ്ടം പോലെ യോഗം. But this week I had so many meetings. അവൻ ഇഷ്ടം പോലെ യോഗം. So many meetings. മനസ്സ് അവൻ തൃപ്തിയായി യോഗം കൂടി. And I got so many meetings to my satisfaction. ഭയങ്കര സന്തോഷം. And I was very happy. അവൻ എന്താ സംഭവിച്ചെന്നറിയാമോ? You know what happened? അവൻ അതുവരെ കിട്ടിയ മുഴുവൻ സ്വന്തമായിട്ട് കിട്ടിയ സകല സ്വന്തമായിട്ട് നാട്ടിലെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി അയച്ചു കൊടുത്തു. All the money that I had counted in this ഒരു week, രൂപ പോലും ബാങ്ക് കൊണ്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടില്ല. I don't have any money with me. അവൻ ഞാൻ ചെയ്തത് പറയാൻ വേണ്ടിയല്ല, നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കണം. I'm not expecting anything from you. അവൻ നമ്മുടെ കർത്താവിന് വേണ്ടി ദൈവം നമ്മളെ മാനിക്കും. But when we stand for the Lord, God will honor us. അവൻ അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ On Tuesday morning, ഇറങ്ങാൻ നേരത്ത് സാക്ഷി വന്നിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചു, അങ്ങനെ സ്വന്തമായിട്ട് പൈസ ഉണ്ടോ? as I was about to get out, this is ഞാൻ അവിടെ മുഖത്ത് നോക്കി നന്നായിട്ടൊന്ന് ചിരിച്ചേച്ച് പറഞ്ഞു, I looked at her and smiled and said, it's okay. എല്ലാം ഉണ്ട്. I said, I have everything. ഒരു രൂപയില്ല. I don't have any money with me. ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. Let me conclude. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഒരു കാര്യം? Do you know one thing? ഞാനെങ്കിലും യോഗത്തിന് പോയില്ല, I didn't go for it. ഞാനെങ്കിലും പ്രസംഗിക്കാൻ പോയില്ല. To preach anywhere. അവൻ ഇവിടെ ഇരുന്നപ്പോ As I was sitting here, അവൻ എന്റെ കയ്യിൽ $500 ഉണ്ട്. I had $500 with me. സ്തോത്രം, Praise the Lord. സ്തോത്രം. Praise the Lord. ആമേൻ. Hallelujah. ദൈവത്തിന് തരാൻ പറ്റുമോ? Can God provide? അവൻ കാണണോ? Can you see it? അവൻ $500 I got ഇപ്പോൾ $500. എന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. Right now I have it with me. ഇവിടെ ഉണ്ട്. I have it here. സ്തോത്രം. Praise the Lord. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. അവൻ കാറ്റില്ല, മഴയില്ല, ഓടില്ല, കൈപ്പത്തിയിൽ ഒന്നുമില്ല. There was no wind and no പക്ഷേ ദൈവം തരും. but God will provide. അവൻ ഒരു സംഭവം കൂടെ ഞാൻ പറയാം. I want to share one more incident. എന്നോട് പലരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ജയ്സൺ എങ്ങനെയാ വിശ്വാസത്താൽ നടത്തുന്നത്? Many people ask me, how do you take this organization? എന്റെ മുന്നേ അത് എനിക്ക് പറഞ്ഞുകൂടാ. I don't know the answer. അവൻ വിശ്വാസത്താൽ നടത്തുന്നു എന്ന് പറയാൻ വേറെ എന്തോ ഞാൻ പറയണ്ടേ? What else should I say other than I'm going? ഒരാളും ഒരു സ്പോൺസർ ഇല്ല. There are no sponsors. ഒരു മനുഷ്യനോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല. And I don't ask for to anyone. വേറെ ചോദിക്കാം, പക്ഷെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല. I could ask, but I won't. ചോദിക്കില്ലല്ലോ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞ കാര്യം. I have told God that I will not ask anyone. അവൻ എന്റെ സഹോദരൻ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചേ. You can ask the pastor if I ask money for anything. എനിക്കറിയാം, ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ ഇല്ലായ്മയും തരുമെന്ന് എനിക്കറിയാം. I know if I ask, he will give me. പക്ഷെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല. But I will not ask. ദൈവമാണ് വിളിച്ചത്. God is not asking. എനിക്കറിയാം ദൈവം തരും. And I know he will provide. അവൻ കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ മാസത്തില് Last October, അവൻ നോർത്ത് ഇന്ത്യ വിസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ as I was visiting North ഈ India, വൈകുന്നേരം കൊണ്ടുവരുന്ന പാവപ്പെട്ട വിശ്വാസികൾ വരിക. and the believers are coming. എന്റെ മനസ്സിൽ ഭയങ്കരമായി അവർക്ക് കുറച്ച് ബൈബിൾ കൊടുക്കണം. And it was a great desire of my heart. I want to give them. ആ ദിവസങ്ങളിൽ വളരെ ജയിക്കത്തിലൂടെ പോകുന്ന സമയം I was going through difficulty at that time. വലിയ എന്റെ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹം കിടപ്പുണ്ട്. But I have this desire. ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. I don't know how it can happen.
And I began to pray in the എന്റെ middle of ഭാര്യയോട് പോലും പറഞ്ഞില്ല. I didn't share it even with my wife. ദൈവസന്നിധിയിൽ ഞാന് അവൻ എപ്പോഴൊക്കെയോ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞ ഒരു ആഗ്രഹം ദൈവമാണ്. And I shared my desire of the heart with my Lord. ഒരു ദിവസം രാവിലെ And Monday morning. അവൻ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് ദൈവസന്നിധിയിൽ 6 മണിയായപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഇരുന്നു. And Monday morning at 4 o'clock I sat down for അവൻ prayer. പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വേറെ ഒരു വാക്കും എന്റെ വായിൽ വരുന്നില്ല. And no word is coming to my ഞാൻ mouth. വേറെ ഒന്നും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. I'm not thinking about anything else. അവൻ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ അവൻ ഒറ്റ കാര്യം നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ UP-യിൽ ബൈബിൾ കൊടുക്കണം. And I have only one desire before me. I have to distribute Bibles in UP, North India. അവൻ എനിക്ക് ബൈബിൾ കൊടുക്കണം. I have to distribute ഞാൻ Bibles. കണ്ടുവച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഉപാധി And there is a way that I have seen before me. അവൻ എന്റെ നാട്ടിലെ വീടും കുടുംബം കളിക്കണം. I can sell the property. അവൻ എനിക്ക് അതിന്റെ പൈസ ബൈബിൾ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും. And I'm going to use that money to distribute ഒന്നാം Bibles. ദിവസം പാസ്റ്റർ ബാബു തോമസ് അവൻ 2007 നാട്ടിൽ വന്ന് സ്വന്തമെല്ലാം വിറ്റ് സുവിശേഷ പ്രസംഗം നടത്തി ഞാനും പ്രസംഗിച്ചതാ. Pastor Baba Thomas in 2007 he came to India, sold his നീ property. കർത്താവിന് വേണ്ടി ചിലവിട്ടാൽ ദൈവം നിന്നെ കൈവിടത്തില്ല. But if you spend for the Lord, നീ കർത്താവിന് വേണ്ടി ചിലവിട്ടാൽ ദൈവം നിന്നെ കൈവിടത്തില്ല. if you spend the money for the Lord, he will never fail you. അവൻ രാവിലെ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് And after concluding my morning prayer, ഞാൻ എന്റെ മെയിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോ as I was going through my day, അവൻ എന്റെ ഒരു സഹോദരൻ, one of my brothers, എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു വിശ്വാസ സഹോദരൻ, one of my believer friends, അവൻ എനിക്കൊരു മെയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. I have an email from him. അവൻ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ്, And this is what he said. അവൻ എനിക്ക് കുറച്ച് ബൈബിൾ കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. I have a desire to distribute Bibles. അവൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനും ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുകയാണ്. And I said, oh, I have the same desire. ഞാൻ ചോദിച്ചത് അവൻ എന്നോട് ചോദിച്ചു എങ്ങനെയാ കൊടുക്കുന്നത്? അവൻ വഴിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. And he asked me, how can I do it? And I said, there is a way. അതിനുവേണ്ടി ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. And I'm thinking about it. അപ്പൊ എന്നോട് ചോദിച്ചു എത്ര ബൈബിൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? And he asked me, ഞാൻ how പറഞ്ഞു can I 1000 ബൈബിൾ കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. I said, I want to distribute 1,000 Bibles. അവന് 1000 ബൈബിൾ കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. I want to give away 1,000 Bibles. എത്ര രൂപ വേണ്ടി വരും? How much money it will cost? ഞാൻ പറഞ്ഞു 1,00,000 കൂടുതലെങ്കിലും വേണ്ടി വരും. I said, 1,00,000 രൂപ വേണ്ടി വരും. ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ല. I haven't asked him. അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ പാസ്റ്ററെ 1,00,000 രൂപ തരാം. And he said, I'm going to give you 100,000 rupees. എന്റെ കണ്ണുകൾ നിറയാൻ തുടങ്ങി. My eyes were filled with ആ tears. സഹോദരന്റെ സ്ഥിതി അറിയാമോ? Do you know what the condition അവൻ was? അടുത്ത കാലത്ത് ഗൾഫിലേക്ക് പോയി. He went to the Middle East. സ്വന്തമായി കേറിക്കിടക്കാൻ ഒരു വീടില്ല. He doesn't have a house of his own. അവന് കഷ്ടിച്ച് ജീവിച്ചു പോവുകയാ. And he is barely making ഞാൻ it. ആ സഹോദരനെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തി. And I tried to turn him around. അവന്റെ സാഹചര്യം എനിക്കറിയാം. I know his condition. അവന്റെ സ്ഥിതി എനിക്കറിയാം. I know his condition. അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു പേര് പറയരുതെന്ന് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. He told me, never say my name, so I'm not proclaiming his name. ഞാൻ അവനെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തി. And I tried to discourage പക്ഷേ him. എന്നെ നിർബന്ധിച്ച നിമിത്തം ഞാൻ എന്റെ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ അയച്ചു കൊടുത്തു. And because he was persistent, I gave him my account number. അവൻ അടുത്ത ദിവസം ഞാൻ നോക്കുമ്പോ And the next day when I checked, ഞാൻ വിചാരിച്ചു വെറുതെ പറഞ്ഞായിരിക്കും വിചാരിച്ചു. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വിശ്വാസികൾ I thought maybe he was simply joking when he said it. ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞായിരിക്കും. I thought he was simply saying, എന്താ സംഭവിച്ചതെന്നറിയാമോ? do you know what happened? 1,00,000 രൂപ എന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ. There is 100,000 rupees in my account. ഞാൻ കരുതി ഈ സഹോദരൻ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും? And I wondered how he can do it. ഇവന് തന്നെ കൈക്കിടക്കാൻ ഒരു വഴിയില്ല. He doesn't have a house of his own. ഈ ദരിദ്രനാഥനെ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും? How can this poor man afford to do this? അവൻ ചങ്ക തകർന്ന് ഉള്ളം പൊന്തിയ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞ ദൈവമേ, ഇത് നിന്റെ നാമനിമിത്തം അവൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതോ, നീ അവനെ ഓർക്കണമേ. With a broken heart, I cried out to God and said, God, remember this brother. നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ഒരൊറ്റ മാസം തികയുന്നതിന് മുമ്പ് Before a month was completed, അവൻ അവനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, he called me back and said, പാസ്റ്ററെ, Pastor, അവൻ ഞാനൊരു വീട് പണിയാൻ പോവുക. I'm going to build a house. ഞാനൊരു വീട് പണിയാൻ പോവാ. I'm going to build a house. ഞാൻ ചോദിച്ചു പൈസ. I said, where do you get the money? അവനൊരു ബാങ്ക് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു